न्यूज़ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਚੋਂ ਘਰੋਂ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰ ਗਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਟਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ। ਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਉसी ਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਜਾਲੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ सीमेंट की इट नाल कई हमले करके उसका कतल कर दिता। इसका किसी को ना पता लगे, इसलिए मुलजम ने बच्चे की लाश नाले में सुट दी। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਰਿਆਮ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ in less than 2 days they were able to not only trace this case but also arrest the accused in this FIR number 157 dated 6/8/2022 under 302 was registered at PS Samrala। ਇਹ केस भी क्रैक हो गया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲੀਆਸ ਬਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ we have already apprehended him and he has already been arrested and this case is cracked। The reason for the murder as of now is said to be कि जड़े ये मुंडे हैंगे विशाल was around 12-13 years of age, he was 20 years of age, so they were playing, they were indulging in some other acts which is yet to be brought on record and it is also verified। सो उसमें इनका खेलते खेलते क्या हुआ, इनकी आपस में तकरारबाजी हुई, बंदा तैश में आ गया तो वहाँ पर आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन तो जड़ियाँ इट्टां होंदियां वो जड़ा हैगा इस एक्यूज ने इट्टां ये सिर ते मारियां हैगियां पिछे पासे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड एंड देन ही डंप्ड हिज बॉडी इनटू द नियर बाय ड्रेन। सो दिस एंटायर मिस्ट्री इट हैज़ बीन अनरेवल्ड एंड द एक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड। पंजाब हरियाणा ते दिल्ली विच लुटखो ते चोरी दे मोबाइलों का IMEI नंबर बदल के इन्हां नूं मुड़ तो इंस्टॉल करके चालू करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। खन्ना पुलिस ने इस गिरोह के 4 मैंबरों को काबू करके 300 तो वध मोबाइल, नवीं बैटरियां, IMEI नंबर बदलण वाले मशीन आदि यंत्र बरामद किए हैं। FIR number 120 was registered under section 411 420 at थाना सिटी 2 खन्ना, जिहदे विच ਆਪਾਂ 310 मोबाइल्स रिकवर किए हैं, 400 तो वध ਆਪਾਂ बैटरीज रिकवर कीतियां। इस तो अलावा जिहड़ा IMEI फ्लैशर है तो NAND सॉफ्टवेयर जिहड़ा IMEIs ਨੂੰ फ्लैश करन वास्ते यूज़ होंदा है ते CPU वो ਆਪਾਂ रिकवर किया है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक इंटरस्टेट मोबाइल थेफ्ट गैंग CIA की टीम अंडर DSP मंजीत, इंस्पैक्टर संदीप एंड गुरमीत जिहड़े CIA इंचार्ज हैं उन्होंने टीम ने बहुत वधिया ये काम किया है। The beauty of this operation is that initially just a few mobiles were recovered from the Naka which was brilliantly led by SI जगजीवन राम और उनकी टीम ने एक बंदे को अरेस्ट किया। उसका जो जब उसकी चेकिंग हुई उसके बाद उसकी अरेस्ट हुई ऑब्वियसली, तो उसके बैग से हमें कुछ मोबाइल्स मिले। उन कुछ मोबाइल्स में फर्दर और बैकवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश करते हुए CIA की टीम ने ना ही सिर्फ इस गैंग के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको अनरेवल किया, बल्कि ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी भी क्रैक किया। इसमें अब तक जो है 4 बंदे इसमें अरेस्ट हो चुके हैं इंक्लूडिंग देयर कुरियर विजय एंड 3 people who were also the receivers of these stolen mobiles and who used to sell these stolen mobiles further। चोरी करके लियाਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ IMEI ਨੰबर ਕਹਿੰਦੇ हैं। उस नंबर की ब्यूटी ये है कि कोई भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसीज उस मोबाइल को ट्रैक कर सकती हैं या ओनर भी उसको ट्रैक कर सकता है। ये लोग क्या करते थे कि उसमें एक PCBA होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, एक छोटा सा चिप होता है जिसको ये लोग चेंज कर देते थे और IMEI को वाइप आउट कर देते थे या इरेज कर देते थे। यहाँ पर एक मशीन है जो हम आपको दिखाएंगे, एक CPU भी है और एक सॉफ्टवेयर होता है NAND सॉफ्टवेयर, जिससे ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा होता था। अब IMEI नंबर चेंज हो गया, यानी कि पुलिस अगर मोबाइल को ट्रैकिंग पे लगाती है तो वो उसको नहीं पकड़ पाएगी, ओनर को कभी भी वो मोबाइल नहीं मिलेगा।
इसके अलावा ये एक इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एक थ्रेटनिंग सिचुएशन ये हो जाती है कि ये जो नया फ्लैश्ड मोबाइल है ये कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए यूज़ हो सकता है और वो पुलिस एजेंसीज के रडार पे नहीं है। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ जेसीबी ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ रही है। नहीं, आपका क्या लगता है? हमारा भांजा है जी, 1 साल का है ये। 1 साल का है? कितने में गिरा था ये? हमारा भांजे उसका साथ में था वो जब बच्चे गिर गया ना बस वो चिक्का मारने लगे तो ऐसे सुंगरी बटाने लगे, ज़्यादा बच्चे फ्रेश नहीं बोलता है। चलो पीछे हो जाओ। 2 साल का है 2 साल। ਬਟਾਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਟਾਈਮ ਸੀ 6 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 6 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਟੈਕਸ ਤਰੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਦੇ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਵਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1158 ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਕਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਫੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਦੀਪ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੈਰਾ ਵਰਾਉਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਮੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪੀਂਘਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਟਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਅਰੁਣਜੀਤ ਮਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੜੀ 'ਚ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂਝ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 31/12/2021 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਡਾ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰ ਬੱਸ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 60 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਜ 86-87 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲੇਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਲੇਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 52 ਸੀਟਡ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 52 ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 52 ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 'ਚ 17 ਸਵਾਰੀਆਂ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਸਤਵੰਤ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 12000 ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਂਗਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ 5-6 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ 6-7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਈਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਐਸਐਚਓ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਚੈਸਟ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰੋਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਰੋਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਉੱਚੀ ਰੁੜਕੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੈੜੀ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਸੀ 40-45 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜੀ, ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੰਗਰ? ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਹੂਆਂ ਤੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ 100 ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ 3 ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਹੜਿਓਂ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ 3 ਮਰ ਗਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਮਲੋਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ LSD, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਚਿੱਚੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਇਰਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਚਿੱਚੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੀਆ ਚੱਕਰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਐਨਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਨਆਈ ਦਾ ਪੀਓ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਨਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬਣੇ ਆ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਫਤ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਰਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ? ਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 80% ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? 43,000 ਸੀਗਾ ਜੀ, 43,000 ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਰ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 43,000 ਵਾਲੀ ਗੁੱਟੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ
ਵੋਮੈਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਨਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, 8 ਵਜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ 10 ਵਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 18 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਲਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜੋ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਵਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਵਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਭਤੀਜਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਕ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ? 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ 37 ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੀ 37 ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ 2 ਮੇਰੇ ਨੀਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਗਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਝੇ ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ 2 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ, 5 ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ 10, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤਾਏ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਰਲਾ ਕੇ 22 ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ 23ਵਾਂ ਇਹ ਮੋਹਨ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 8 ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਮਾਰੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਡੈ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਈਦਾ ਔਰ ਚੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਕਰੀਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਛੱਡੀਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਈਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋ ਰਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ। ਇਲਾਜ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਹੋ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ है। 9 अगस्त है। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 15 अगस्त 1947 में पूरा हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्रांति आई। हमारे जो लीडर थे श्री गांधी जी, श्री महात्मा गांधी जी, सरदार जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 75 साल पूरे होने वास्ते जा रहे हैं, 75 साल पूरे होने को जा रहे हैं। सो आज हमने जो हमारी पार्टी अध्यक्षा है मिसेस सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आदेश के मुताबिक, श्री राजा वड़िंग जी के आदेश के मुताबिक, श्री भारत भूषण आशू जी के आदेश के मुताबिक, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो हमारे हाउस के लीड अपना अपोजिशन के लीडर हैं, उनके आदेश से आज हम 500 लोगों की 500-600 लोगों की तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। हमने ये धांधरा से शुरू किया था, अब हम जैन मंदिर पहुँचे हैं। जैन मंदिर के बाद हमने फुल्लावाल चौक जाना है, वहाँ से हमने गीता मंदिर जाना है, उसके बाद हमने याली चौक जाना है। याली चौक में हमारे पंचायत सरपंचन में एक बहुत अच्छे लंगर का आयोजन किया हुआ है। मैं आप सभी को भी निवेदन करूँगा कि आप हमारे साथ पैदल यात्रा करें। हमें बताना है हिंदुस्तान को, बीजेपी को बताना है कि जो 8 साल आपने देश को बर्बाद किया है, ये उसके लिए भी हमने तिरंगा झंडा निकाला है। महंगाई, चाहे वो सिलेंडर की बात कर लो, चाहे वो तेल की बात कर लो, किसी भी ऑयल की बात कर लो, खाने वाला तेल है, चीनी, आटा, दाल सभी महंगे हो। एक आम आदमी को जो गुजर है उनका बहुत मुश्किल हो गया। आप बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगे की जो आह्वान किया है, लेकिन जो गर्मपंथी संगठन है उन्होंने केसरी झंडा लहराने को कहा है, उस पर क्या समझते हैं? देखो, केसरी झंडे में कोई बुराई नहीं है, ये हमारा सिंबल है, हमारे सिखों का सिंबल है। इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई मेरा वीर भाई केसरी झंडा लहराता तो उसमें क्या, उसको भी सैल्यूट करना चाहिए। जी, एक जो श्रोमणी अकाली के जो एमएलए मनप्रीत याली वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं, हमेशा मीटिंग की, आप लगता है कि पार्टी टूट रही है? देखो, ये उनका इंटरनल मामला है, हम उनके किसी भी इंटरनल मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। एक लालजी बुर्रा कैमरा मंत्री का जो वीडियो सामने आया, कथित वीडियो का है कि जो लाल किले में जो डीसीपी को नजर आ रहे हैं, वो क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन में जो हंगामा हुआ था तब वो लाल किले में साथ? ये तो देखो दिल्ली पुलिस देखेगी। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन हमारे
180 लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किया था 29 जनवरी 2021 को। वो दिल्ली पुलिस देखेगी कि वीडियो में कौन कौन लीडर है। ये कार्रवाई लॉ की कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई उन्होंने करनी है। श्री कालतख्त जथेदार ने कहा है कि अकाली दल को धार्मिक सत्ता के साथ धर्म पे ध्यान देना चाहिए, धर्म प्रचार करना चाहिए। आपको लगता है? देखो, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल का एक अपना पर्सनल एजेंडा है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन जो SGP है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो हम लोगों की साझी है, वो सिखों की नहीं, वो सभी पंजाबियों की साझी है। तो जो उसके प्रधान बने हुए मिस्टर धामी, उनको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अकाली दल को मन में नहीं रखना चाहिए। पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को मन में रखकर फिर SGP के प्रधान मिस्टर धामी को कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। लगातार बसेस वाले पहले सरकारी बस का विरोध कर रहे हैं, प्राइवेट बस हड़ताल की है पूरे पंजाब में। वो कह रहे हैं कि जो सरकार फ्री बस सेवा है, जब कुछ और फायदे सरकारी स्कीमें उससे घाटा पड़ रहा है। देखो, ये तो सरकार ने देखना है। आप लोगों ने सरकार चुनी है, इतनी मेजॉरिटी से चुनी है। मैं एक बात पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10,300 करोड़ रुपया अब तक ये 5 महीने में कर्जा ले चुके हैं आम आदमी पार्टी। मैं सभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं सभी पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब से सरकार बनाई है 10,368 करोड़ रुपया ये कर्जा ले चुकी हुई है। अब आप अंदाज़ा ला लो ये क्या करेंगे। संगरूर फेल हो गया, भगवंत मान की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ बुरी तरह फेल हो गई। ये तो लोगों ने बताना। देखो, लोगों को सैल्यूट है। जब हम हारे थे, जब लोगों ने हमारे अगेंस्ट फतवा दिया था, तब भी मैंने आपके चैनल पे लोगों को सैल्यूट किया था कि ये लोगों का वर्डिक्ट है, हमें अच्छी तरह इसका स्वागत करना चाहिए। जो हमारी उस समय की लीडरशिप थी, उनसे भी सवाल किए थे हमने। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSc ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 DGP ਬਦਲ ਕੇ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਊਰਜਾ, ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਵਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਤਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਤਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਛੱਤਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਛੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MC ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਸ ਧੱਕੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਬੁੜੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ? ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜਾਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।